वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए जहाँ बच्चे बाप ने खुदा के लिए। योगी जार अल्लाह खान दियां लिखतां जो बोल लिखे ने, असीं अज उस पवित्र इतिहासिक स्थान ते आए हाँ, गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहब श्री चमकौर साहब। अज का जो दिवस है वो दशहरे नूं मुख रखते हुए मनाया जा रहा है। अज का बहुत भारी उत्साह नाल ये दिवस मनाया जाता है। नगर कीर्तन आरंभ होता है गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहब तो, जो असीं देख रहे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप आ रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी विच संगतां सत्कार नाल महाराज नूं नमस्कार करदियां होइयां आ रही ने। बहुत ही उत्साह ते जालो जलाहौल नाल यह दशहरे का त्यौहार गुरुद्वारा श्री चमकौर साहब कतलगढ़ साहब विखे मनाया है। इत्थों नगर कीर्तन की आरंभता होगी। इस तो बाद गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब जो कि श्री चमकौर साहब के अधीन ही है उत्थे होगा। तो उस तो बाद यह कीर्तन अगे हुंदा होया श्री गुरुद्वारा ताड़ी साहब तो वापस फिर गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहब आवेगा। बहुत ही भारी उत्साह नाल दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। कीर्तन की तैयारी है। 5 प्यारे साहबान आए ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं प्रकाश किया जा रहा है। गुरु महाराज के 5 प्यारे तैयार पर तैयार। संगतां सिमरन करदियां होइयां। बहुत ही हर साल यह त्यौहार मनाया जाता उत्साह नाल। असी देख सकते हैं नगर कीर्तन की तैयारी है। संगतां विच पूरा उत्साह है। संगतां बहुत ही सत्कार नाल गुरु महाराज की हजूरी विच शामिल हो रही ने नगर कीर्तन वास्ते। ते पालकी साहब नूं बहुत ही सुंदर तरीके नाल सजाया गया है। नगर कीर्तन दे पहला कीर्तन सिंह हाजरी लगा रहे ने ते सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं प्रशासन वालों, क्योंकि संगतां का बहुत भारी इकट्ठ होंदा है हर साल इत्थे। बस कुछ ही पल विच नगर कीर्तन की आरंभता होने लगी है। असी पहला भी दोहरा चुके हाँ। ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहब तो शुरू होके गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब, उस तो बाद गुरुद्वारा श्री ताड़ी साहब पहुँचेगा तो वापसी दे फिर गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब आवेगा। जिमें कि लोक अखाणा या लोक कहावतां विच कहा जाता है, दिवाली अंबरसर दी दाल रोटी घर दी, दिवाली अंबरसर दी, बैसाखी दमदमा साहब दी ते होला महला श्री आनंदपुर साहब दा। इस तरह ही दशहरे का जो त्यौहार है यह इस पवित्र स्थान श्री के कतलगढ़ साहब श्री चमकौर साहब विखे बड़ी ही शरधा ते धूमधाम नाल मनाया जाता है। संगतां देख सकदियां हन किस तरह नगर कीर्तन की तैयारी की गई है। 5 सिंह साहबान तैयार पर तैयार हैं नगर कीर्तन की अगवाई लई। उस तो बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पालकी भी सजी हुई है तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज पालकी विच सुशोभित हैं। बस कुछ ही पलों के विच नगर कीर्तन की आरंभता होने लगी है। संगतां दे विच भारी उत्साह है तो बहुत ही शरधा नाल यह पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा है। तो सब तो वड्डी गल यह है कि इत्थे जो नगर कीर्तन सिख पंथ की रहत मर्यादा अनुसार ही सारिया ही गतिविधियां इस त्यौहार दे विच कीतियां जांदियां हन। ये सब तो वड्डी गल ते वधिया गल है कि सिख रहत मर्यादा के अनुसार ही सारी ही अगवाई श्रीमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन की जाती है। एक सुचज्जा कारज किया गया है।
ਹਨ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਵ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੇ 5 ਦੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਸਤਰਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਰਚਾ ਜੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਔਰ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਔਰ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਜਦ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 33-34 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 3 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 7 ਪੋ 1761 ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ 1362 ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜੋਤ 38 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਛਣੀ ਦਿਸ਼ਮਾਹੇ ਤਾਹਾਂ ਬਾਗ ਸੁਭੇਰਾ ਸਿੰਘਨ ਸਹਿਤ ਥਰੇ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਉਤਰੇ ਕੀਨਸ ਡੇਰਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਪਾਸ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਗੜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਰੂਪਚੰਦ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ 50 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਥਾ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਂਤਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਕਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਭਰਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਪਰੰਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ
ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਸਥਾਨ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਛਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ 5 ਮੰਦਿਰ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ 5 ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੋਢੀ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣੇ 5 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਵੀ ਚਮਕ ਹੈ ਮਿਹਰ ਕੀ ਚਮਕੌਰ तेरे ज़रों में, यहीं से बन के सितारे के समा के लिए, घर हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਓਰੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰਥ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਫਿਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਡੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਏ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 'ਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਜੰਗ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਸਭਾ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਅੱਸੂ ਦੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਰਾ, ਹਉ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਂਚੋ, ਦੇਹ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀ ਧਰਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ।
ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਤਸਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਵਦ ਹਿੰਦ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਪੇਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।